So in the last lecture, we had discussed about the three important terms. Which are these three important terms? The first term is the population inversion, the next term is the pumping, and the last term is the metastable state. What is meant by the population inversion? My screen is visible? Yes, please. Yes. Okay. So what is meant by the population inversion? Population inversion is the process getting a large percentage of atoms into an excited state. Means on the E2 level, there is the number of electrons greater than the number of electrons on the E1 level. E1 level पेक्षा E2 level वरती number of electrons किंवा number of atoms हे कसे असणार आहेत जास्त असणार आहेत. This process or this term is known as the population inversion. Why there is the need of the population inversion? Why there is the need of the population inversion? For the stimulated emission, we need the population inversion. आपल्याला जर का if our application is the laser, so for that laser we need the maximum or the greater stimulated emission. For the greater stimulated emission, we need the number of electrons on E2 level is greater than the number of electrons on the E1 level. So we consider N1 is the number of atoms or the number of electrons on E1 level, and N2 is the number of electrons or the number of atoms on the E2 level. So in that case, N2 is greater than the N1. In that case, your N2 is greater than the N1. This is or this term is known as the population inversion. याच टर्मला आपण population inversion म्हणायचं. Population inversion ही एक अशी टर्म आहे की ज्याच्यामध्ये तुमच्या E2 लेवल वरती इलेक्ट्रॉन्स किंवा ऍटम्स हे जास्त असतील कशापेक्षा तुमच्या E1 पेक्षा E1 लेवल पेक्षा इलेक्ट्रॉन्स कशा असतील जास्त असतील त्याला आपण म्हणायचं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. काय गरज आहे पॉप्युलेशन इन्व्हर्सची? फॉर द स्टिम्युलेटेड इमिशन. स्टिम्युलेटेड इमिशन करण्यासाठी तुम्हाला पॉप्युलेशन इन्व्हर्शनची गरज आहे. व्हाय देयर इज द नीड ऑफ द स्टिम्युलेटेड इमिशन? फॉर द लेझर. फॉर द लेझर लाइट वी नीड द स्टिम्युलेटेड इमिशन. व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? सेकंड टर्म इज द पंपिंग. Pumping is the process of supplying energy to that of the medium or to that of the system for transferring the electrons from E1 level to the E2 level. What I say? Pumping is the process of supply energy to that of the medium, for supplying the electrons or the supplying the atoms from E1 level to the E2 level. This is known as the pumping. Pumping ही एक अशी प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेस मध्ये एखाद्या मीडियमला एखाद्या सिस्टीमला एनर्जी सप्लाय केली जाते. ती एनर्जी कशासाठी सप्लाय केली जाते तर E1 लेवल वरून E2 लेवलला इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर करण्यासाठी. Why there is the need of the pumping? पंपिंग कशासाठी आपण करायचं? काय गरज आहे पंपिंगची? फॉर द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. फॉर द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. जर का तुम्हाला पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन करायचं असेल सो यस डेफिनेटली हियर we can supply the maximum electrons from E1 level to the E2 level. So this is the pumping. And the last term is the, and the third term is the metastable state. What is meant by the metastable state? Metastable state is a state. On that state, the lifetime of the electron is in the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6. जी मेटास्टेबल स्टेट असती त्या मेटास्टेबल स्टेट वरती तुमचा इलेक्ट्रॉन किती वेळ थांबत असतो? 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6. Why there is the need of the metastable state? There is the need of the metastable state for achieving the population inversion. Population inversion achieve करण्यासाठी आपल्याला मेटास्टेबल स्टेटची गरज आहे. मग आपण मेटास्टेबल स्टेट मध्ये कसं काय करत असतो? पहिला ऍटम फर्स्ट लेवल वरून सेकंड लेवल वरती ट्रान्सफर करणार, दुसरा करणार, तिसरा करणार, तोपर्यंत पहिल्याचा लाईफ टाइम संपून जाईल. मग तो पहिला खाली येईल, मग आपण वरती दुसऱ्या लेवल वरती मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अचीव करू शकेल का? नाही. फॉर दॅट देयर इज द नीड ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट. व्हॉट इज द मेटास्टेबल स्टेट? मेटास्टेबल स्टेट इज अ सच अ स्टेट. On that state, the lifetime of the electron is in the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 second. This is the third term, metastable state. Now we go to the today's our point, that is the helium neon laser.
आज आपण कुठला पॉइंट डिस्कस करूया? नेक्स्ट पॉइंट, द हेलियम निऑन लेझर. So basically there are 4 different types of the lasers. What type of material you have used for the laser? तुम्ही लेझर तयार करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचं मटेरियल यूज केलेलं आहे, त्या मटेरियल वरती तुमचा लेझरचा टाइप डिपेंड. सो बेसिकली देर आर 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ द लेझर्स. फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट लेझर, the second is the gas laser, third is the liquid dye laser, and the fourth one is the semiconductor diode laser. So in solid state laser we have used the solid material. In gas lasers we can use the gaseous materials. In liquid dye laser we can use the liquid material, and in semiconductor diode laser we can use the semiconducting diode as a laser. So these are the 4 main different types of the lasers. On which basis? On the basis of the what type of material used for the laser. लेझरला कोणत्या प्रकारचं मटेरियल यूज केलेलं आहे त्या मटेरियलच्या प्रकारावरती या लेझरचे काय आहेत टाइप्स पडलेले आहेत. सो इन युअर सिलेबस देयर इज द गॅस लेझर. तुमच्या सिलेबस मध्ये कोणता लेझर आहे? गॅस लेझर आहे. सो we can use the 2 different gases. The first one is the helium and the second is the neon gas. So what is the helium neon laser? Helium neon laser काय आहे? So first we discuss the introductory part of the gas laser, then we go to the construction of the helium neon laser, and at the last we discuss the working of the helium neon laser. Am I audible clearly? Yes, sir. माझं समजते तुम्हाला? Yes, sir. काय अडचण आहे ना कोणाला? इफ एनी डाऊट एनी क्वेश्चन देन इमिडिएटली प्लीज आस्क मी. जर का कोणाला काही डाऊट असेल काही क्वेश्चन येत असेल तर मला पटकन विचारा, थांबू नका, शांत बसू नका, नाही तर तसंच टाइम जाऊ देऊ नका. ओके, ठीक आहे. सो फर्स्ट वी डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द गॅसेस लेझर. व्हॉट इज द गॅसेस लेझर? काय असतं हे गॅस लेझर मध्ये? सो गॅस लेझर युजली एम्प्लॉयज अ मिक्सचर ऑफ 2 gases. We can say A and B. These are the 2 different gases. So where the atoms of kind of A are initially excited by electron impact, and they transfer their energy to that of the atom B, which are the actual active centers. Okay, काय सांगते हे गॅस लेझर? बेसिकली in the gas laser there is the mixture of the 2 gases. गॅस लेझर मध्ये 2 वेगवेगळ्या गॅसेसचे मिक्सचर असतं. सपोज वी कॅन से, सपोज एक्झाम्पल A and B, these are the 2 different gases. So where the first gas A is excited, immediately excited when there is the interaction of electrons and that gas A. जेव्हा गॅस A चं आणि इलेक्ट्रॉनचं इंटरॅक्शन होतं in the form of the collision, collides. What is mean by the collides? Collides कशाला म्हणायचं? COLLIDS, collides म्हणजे टक्कर. जेव्हा इलेक्ट्रॉनची आणि गॅस ए ची टक्कर होते ना, तेव्हा these atoms of A excited and goes E1 level to the E2 level. Means there is the transfer of electron or the atoms of gas A from E1 level to the E2 level. Then on the E2 level there is the transfer of energy from A gas to the B gas. Actually the B, which are the actual active center. B is the actually active center. Actually जी लेझर लाईट आपल्याला बाहेर भेटत असते ती कशामधून बाहेर होते, कशामधून इमिट होते? फ्रॉम द गॅस B. So this is the basic principle of the gas laser. So we take a helium neon, these 2 different gases. So helium neon is the first gas laser operated successfully. जेव्हा गॅस लेझरचा शोध लागला तेव्हा पहिल्यांदा कोणत्या 2 गॅस मधून आपल्याला लेझरची लाईट इमिट झालेली भेटली? तर हेलियम निऑनची. सो ऍज द atoms in the gas are characterized by sharp energy levels as compared to that of an solid, then generally pumping of the active atoms from lower energy level to higher energy levels. Okay, so now we discuss the construction part of the helium neon laser. So if we observe this figure, in that figure what we observed? There is the
one glass tube having length 10 centimeter to 100 centimeter and the diameter 2 millimeter to 8 millimeter. What I say, what we have observed in this figure, इथे एक ग्लास ट्यूब आहे, ग्लास ट्यूबची लेंथ आहे 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर and the diameter 2 millimeter to 8 millimeter. So the tube is filled with the mixture of helium and neon gas. What I say, the tube is filled with the mixture of helium and neon gas in the ratio of, what I say, in the ratio of 10:1. In the ratio of 10:1 means 10 किती असणार आहे, कोण असणार आहे 10 आणि 1 कोण असणार आहे, 10 helium atoms and 1 neon atom. In the glass tube there is the mixture of helium and neon gas in the ratio of 10:1. So helium gas is filled with the pressure of 1 mm of mercury, while the gas is filled under the pressure of 0.1 mm of mercury. Hence, there is majority of helium atoms up to 85% and the minority of neon atoms up to 15%. So the actual lossing up atoms are neon atoms. So one end of the tube is closed by the fully reflective end plate, while other end plate is partially reflecting. So here there is the two plates, one plate at the one end and the second plate is at the second end. So out of these two plates, the one plate is fully reflective end plate and the second plate is the partially reflecting. Why this? There one side there is the fully reflecting and other side there is the partially reflecting. काय आहे त्याच्या मागचं कारण? एका बाजूला फुल्ली रिफ्लेक्टिंग आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पार्शियली आहे, काय गरज आहे त्याची, का तसं केलेलं आहे? ओके, सी इन दिस फिगर, या फिगर मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. सपोज हिअर देयर इज द वन एंड, इथे एक तुमचं एंड आहे, काय या एंड मधून तुमची लेझर लाईट बाहेर पडते का? पडते का? इथे एक या ट्यूबचं एक एंड आहे, या एंड मधून तुमची लेझर लाईट बाहेर पडते का? नाही पडत. मग या एंड कल्या बाजूला या ट्यूबच्या एंडला जे काही लेझरचे बीम येणार आहेत ते टोटली रिफ्लेक्ट झाले पाहिजेत, तिथं लॉस नाही झाला पाहिजे. फॉर दॅट ऑन दॅट एंड देयर इज द फुल्ली रिफ्लेक्टिव्ह प्लेट. On the other end there is the partially reflecting plate. Okay, see here, this is the second end. या सेकंड एंड वरती partially reflecting plate आहे. का partially reflecting end? तुमची लेझरची लाईट ही कशी असते, शार्प असते, एकाच वेव्हलेंथ मध्ये एकाच पॉइंट मधून बाहेर पडते. त्या पॉइंटच्या सराउंडिंगला जे लेझर लाईट येत असते त्या रिफ्लेक्ट झाल्या पाहिजे, तिथून लॉस नाही झाला पाहिजे. फॉर दॅट देयर इज द नीड ऑफ द पार्शियली रिफ्लेक्टिंग प्लेट. ओके, जस्ट 1 मिनिट. हा बोला की. ठीक है. So helium neon gas laser is commonly used as low power laser, hence no cooling arrangement are required. So gas lasers are more stable and continuous type of lasers. So see here, first again if we observe this figure, then what we observe here, there is the one glass tube having length 10 centimeter to 100 centimeter and diameter 2 to 8 mm. Again there is the two ends of that tube. First end is fully at the first end there is the one plate having full reflecting. On the second end there is the second plate. This plate is the partially reflecting plate. But again here is the two terminals for the connecting the potential difference to that of the mixture of the gases. जे गॅसेचे मिक्सचर आहेत, जर गॅस आहे त्याला आपण
एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करण्यासाठी इथं दोन टर्मिनल्स आहेत. सो वी हॅव युज्ड द डीसी पॉवर सप्लाय. इथं आपल्याला कोणता सप्लाय ऑब्झर्व होतोय? डीसी पॉवर सप्लाय होतोय. मग निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ डीसी पॉवर सप्लाय कनेक्टेड टू द कॅथोड अँड द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द डीसी पॉवर सप्लाय कनेक्टेड टू द एनोड. मग हे आपण कशाला कनेक्ट केले? तर त्या ट्यूबच्या दोन एंडला कनेक्ट केले दोन वेगवेगळे टर्मिनल्स, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. मग मला आता सांगा, अगेन हिअर इज द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and there is the electric field, direction of the electric field. The direction or the propagation of electrons and the electric field are opposite to each other. मी काय सांगतो बघा, इथं इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होणार आहे का नाही गो? इथे इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होईल का? येस सर. यस. कशाच्या मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होईल? कॅथोड आणि एनोड या दोन्हींच्या मध्ये काय होईल? तुमची इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होईल. मग इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन कोणाकडून कोणत्याकडे असेल? एनोड कडून कॅथोड कडे असेल का कॅथोड कडून एनोड कडे असेल? इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन, द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन कोणाकडून असेल? कोणाकडे? एनोड टू कॅथोड. येस, व्हेरी गुड. पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे असते. कशाची? इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन. मीन्स युअर आयन्स आर ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम एनोड टू कॅथोड. तुमचे आयन ट्रान्सफर होतील कोणाकडून? एनोड कडून कॅथोड कडे ट्रान्सफर होतील. ओके, दिस इज द फर्स्ट कन्सेप्ट. अगेन इन दिस केस देर इज द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोणाकडून कोणाकडे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होईल? कॅथोड टू एनोड. कॅथोड कडून एनोड कडे तुमचा इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होईल. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अँड युअर द डिरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस टू आर अपोजिट टू इच अदर. हे दोन्ही एकमेकांना कसे आहेत? अपोजिट आहेत. हे कशाच्या आतमधून फ्लो होणार आहेत? त्या ग्लास ट्यूबच्या आतमधून फ्लो होणार आहेत. पण ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये कोण आहे? देर इज द मिक्सचर ऑफ ऍटम्स, हेलियम अँड निऑन. मग जर का एखादा इलेक्ट्रॉन चालला तर त्याच्या बॅरियरला त्याला कुठेतरी अडवा. एखादा हेलियमचा ऍटम येईल का? येणार आहे. एखादा निऑनचा ऍटम येईल का? येणार आहे. डेफिनेटली येणार आहे. येणार आहे का नाही? येणार आहे. लक्षात आलं का तुमच्या? या ट्यूबच्या आतमध्ये पहिलेच मिक्सचर आहे गॅसेसचं. मग जर समजा तुमचा इलेक्ट्रॉन कॅथोड कडून एनोड कडे चालला तर त्याच्या पाथमध्ये कुठेतरी एखादा हेलियमचा ऍटम येईल का? नाहीये. येणार आहे. न्यूऑनचा ऍटम येईल का? नाहीये. येणार आहे. पण जास्त कोणाचे ऍटम येणार आहेत त्याच्या आडवं, त्याच्या वाटेत? हेलियम. हेलियमचे येणार आहेत. का? तर हेलियमचा रेशो कसा आहे? जास्त आहे. बघा आता हा तुमचा एक इलेक्ट्रॉन चाललेला आहे. याच्या बॅरियल याच्या आडवं कोणाला? एखादा हेलियमचा ऍटम आला. मग ह्या दोघांचं काय झालं? कोलिजन झालं. यस, देयर इज द कोलाइड्स, द कोलिजन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन अँड द ऍटम ऑफ हेलियम. हेलियम आणि इलेक्ट्रॉनचं काय झालं? कोलिजन झालं. सो दिस हेलियम ऍटम ऍब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन अँड एक्साइटेड. त्या हेलियम ऍटमने काय केलं? एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली आणि काय झाला? तो एनर्जेटिक झाला, एक्साइटेड झाला. मीन्स this helium atom jumps from ground level to the excited state, ground level to the excited state or ground state to the excited state. आता इथं मॅक्झिमम हेलियम ऍटम्स हे काय होणार आहेत? एक्साइट होणार आहेत. जास्तीत जास्त एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून वरच्या लेवलला जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे तुमचे निऑन ऍटम सुद्धा काहीतरी कोलाइड्स होणार आहेत आणि ते सुद्धा काही एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहेत आणि वरच्या लेवलला जाणार आहेत. पण निऑनचे ऍटम कमी असणार आहेत, हेलियमचे ऍटम कसे असणार आहेत? जास्त असणार आहेत. व्हाय? बिकॉज हेलियम ऍटम इज मोर लाइटर दॅन द निऑन ऍटम. हेलियम ऍटम इज द मोर लाइटर दॅन द निऑन ऍटम. इथपर्यंत लक्षात आलं तुमच्या? काय अडचण इथपर्यंत? नो सर. No. No Okay. sir. Now you can observe this figure. Be carefully. Take a 2 minutes or 3 minutes. Please see this figure. ही फिगर तुम्ही थोडीशी बी केअरफुली ऑब्झर्व करा आणि इथं आपला चॅप्टर संपून जातो. Just observe this figure. This is the energy level diagram of helium and neon gases. हेलियम आणि निऑनची एनर्जी लेवल डायग्राम आहे.
तुमचं झालं की मला सांगा. Over? I think over. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, see here. This is the energy level of helium and neon atoms, and there is the transition between the energy levels. हेलियम आणि निऑनची एनर्जी लेवल डायग्राम आहे आणि इथं काय होते हेलियम आणि निऑन जे ॲटम्स असतील इलेक्ट्रॉन्स असतील त्यांचं ट्रान्झिशन होतंय E1 level to E2 level, E3 level, F1 level to F2, F3, F5, F6 like this. So see here E1, E2 and E3, these are the three energy levels of the helium atom. E1, E2 आणि E3 या helium atomच्या energy levels आहेत. So on the other side, F1, F2, F3, F4, F5 and F6, these are the energy levels of the neon atom. या अदर साइडच्या F1 ते F6 या एनर्जी लेवल्स आहेत कोणाच्या आहेत तर त्या निऑन ॲटमच्या आहेत. सो ॲज आवर डिस्कशन when there is the collision between the helium atoms, neon atoms and electron, then the maximum helium atoms absorb energy and excited. मॅक्झिमम हेलियम ॲटम्स हे काय करतात एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतात आणि कुठे जातात देर इज द ट्रान्झिशन ऑफ हेलियम ॲटम्स फ्रॉम E1 लेवल टू द E2 लेवल अँड E3 लेवल. जेव्हा ते हेलियम ॲटम इलेक्ट्रॉन कडून एनर्जी घेतात कधी जेव्हा त्यांचं एकमेकावरती कोलिजन होईल तेव्हा देन देर इज द ट्रान्झिशन ऑफ हेलियम ॲटम्स फ्रॉम कुठून ते ट्रान्झिशन होणार हेलियम ॲटमचं फ्रॉम E1 लेवल टू द E2 लेवल and E3 level. E2 level and E3 level, these are the excited states of the helium atom. Helium atom च्या या दोन excited state आहेत ज्याच्यावरती energy जास्त असते. So again E2 level and E3 level, these two levels are the metastable states. E2 level and E3 level, these two states are the metastable states, or these two levels are the metastable states. Means on the E2 level and E3 level there is the number of helium atoms. There is the number of helium atoms, means there is the population inversion. इथं तुमचं population inversion होतं या E2 level आणि E3 level वरती जास्तीत जास्त helium atoms कलेक्ट होते. कशामुळे तर तुमची E2 level आणि E3 level ह्या दोन लेवल कशा त्या metastable states आहेत. On the other side, your neon atom when collides on the electron, these neon atoms are jumps from F1 level to the F4 level and F6 level. दुसऱ्या बाजूला तुमचे neon atom जेव्हा इलेक्ट्रॉन वरती कोलाइड्स होते तेव्हा ते एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतात आणि ते F4 लेवल आणि F6 लेवल वरती जातात. अगेन F4 and F6 is the energy level of neon atoms, and these two energy levels are again metastable states. Means on the F4 level and F6 level there is the number of neon atoms. Why? Because there is the population inversion. Why there is the population inversion? Because these two states are the metastable states. या दोन स्टेट ह्या metastable state आहेत neon atomच्या. But as compared to the neon atom, helium atoms are large. Helium atom हे लार्ज आहेत कशापेक्षा या निऑन atoms पेक्षा. Okay, this is the first step.
Means here there is the 4 level pumping stage process, not a stage. Here there is the 4 level pumping process. किती 4 लेवल झाल्या? पहिली लेवल कुठे आहे पंपिंगची? कुठून कुठपर्यंत इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केले जातात, पंप केले जातात? E1 वरून E2 लेवलला पहिलं पंपिंग झालं. दुसरं पंपिंग कुठून होणार? E1 वरून E3 ला. हे 2 पंपिंग झाले. तिसरं पंपिंग F1 टू F4. चौथं कुठं होणार? F1 टू F6. These are the helium neon laser is a 4-stage pumping process. 4-stage pumping process. कुठं कुठं 4 वेळा पंपिंग केलं जातं इलेक्ट्रॉनचं? लक्षात आलं का तुमच्या? पहिलं कुठं केलं जातं? E1 वरून E2 ला पाठवले जाते. दुसरं कुठं जातं? E1 वरून E3 ला पाठवले जाते. तिसरं पंपिंग कुठं होतं? F1 वरून F4 ला. चौथं कुठं जातं? F1 वरून F6 ला. So these are the 4 level or 4-stage pumping process. Okay, now your helium atoms are on E2 level and E3 level. Your neon atoms are on F4 level and F6 level. So E3 and E2 are metastable state. On the other side, F4 and F6, these 2 levels are the again metastable states. So your E2 level of helium atom and F4 level of neon atom, these 2 levels are coincide each other. What I say, listen be carefully. E2 level of helium atom and F4 level of neon atom, these 2 levels are coincide each other. What is mean by the coincide each other? Overlaps. Overlaps एकाच लाईन मध्ये असते, रेषेमध्ये असते. Again, E3 level of helium atom and F6 level of neon atom, these 2 levels are again coincide each other. E3 helium atom ची, F6 neon atom ची, या 2 लेवल एकमेकांना कसे coincide आहेत एकमेकांना. So here there is the transfer of energy from helium atom to the neon atom. कुठून कुठे एनर्जी ट्रान्सफर केली जाते? The helium atoms which are present on E2 level. E2 level वरचे ते helium atom असतात का? ते helium atom एनर्जी ट्रान्सफर करतात बाय कोलिजन. कुणाला एनर्जी ट्रान्सफर करतात? The neon atoms which are present on the F4 level. ज्या F4 लेवल वरती तुमचे न्यूऑन ऍटम्स असतात ना, त्या न्यूऑन ऍटमला एनर्जी ट्रान्सफर करतात. कसं? बाय द कोलिजन. बाय द कोलिजन. बघा, जे एकमेकाला कोइन्साइड आहेत ना, त्यांच्यामधलीच एनर्जी ट्रान्सफर होते. म्हणजे E2 लेवल वरचे हेलियम ऍटम F4 लेवल वरच्या न्यूऑन ऍटमला एनर्जी ट्रान्सफर करतात. कसे? बाय द कोलिजन. Once the energy is transferred, then your helium atoms again goes to the downward direction on the E1 level. एकदा का helium atom ची एनर्जी neon atom ला ट्रान्सफर झाली की तुमचे helium atom हे E1 लेवलला ग्राउंड स्टेटला येते. Same on the E3 level and F6 level, the helium atoms which are present on the E3 level, these helium atoms transfer their energy to that of the neon atoms which are present on the F6 level, because E3 and F6, these 2 energy levels are coincide each other. So again there is the collision in between the helium atoms and the neon atoms. Means there is the transfer of energy from helium to neon. Once the energy transferred, then helium atoms on E3 level goes downward to the E1 level. E1 level ला येते. आता हेलियम ऍटमचा रोल इथं संपला. वरती गेले, एनर्जी घेऊन एनर्जी न्यूऑनला ट्रान्सफर केली आणि ते एनर्जी देऊन खाली आले. आता काय सांगितलं होतं तुम्हाला? गॅस बी हा ऍक्टिव्ह सेंटर असतो म्हटलं होतं. इथं आहे म्हटलं होतं बघा, इथं सीआर. सो बी विच इज द ऍक्च्युअल ऍक्टिव्ह सेंटर्स, यांच्यामधूनच तुमची लेझर लाईट प्रोड्यूस होत असते, बाहेर पडत असते. सो सीआर. नाउ युअर न्यूऑन atoms are on the F4 level and F6 level. या F4 आणि F6 वरती काय आहेत? तुमचे न्यूऑन atoms आहेत. On that neon atoms there is the large number of energy.
त्या निऑन ऍटम वरती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये एनर्जी असते. कशी काय? ऑलरेडी ते खालून वरती तर जाताना घेऊन आले, प्लस हेलियम ऍटमची सुद्धा एनर्जी त्यांनी ऍब्सॉर्ब केली, म्हणजे त्यांच्यावरती एनर्जी जास्त झाली. सो हिअर देर इज द 3 स्टिम्युलेटेड इमिशन्स. इथं तुमचे 3 स्टिम्युलेटेड इमिशन्स होते. कुठे आहेत ते 3 वेगवेगळे स्टिम्युलेटेड इमिशन्स? द फर्स्ट स्टिम्युलेटेड इमिशन इज द jumping of electron or the transition of electron from F6 to F5. जेव्हा तुमचा इलेक्ट्रॉन F6 वरून F5 वरती जातो, so there is the first stimulated emission and the emitted energy is equal to the 3.39 micrometer. 3.39 micrometer. पहिलं स्टिम्युलेटेड इमिशन होतं कधी? जेव्हा तुमचा इलेक्ट्रॉन F6 वरून F5 ला जातो, तेव्हा तुमचं पहिलं स्टिम्युलेटेड इमिशन होतं. आणि इमिटेड झालेली एनर्जी किती इक्वल असते? 3.39 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो दिस एनर्जी इज पहिलं तुमचं स्टिम्युलेटेड इमिशन झालं. Where is the second stimulated emission? When your electron or the transmission of the electron from F6 to the F3, हे जे दुसरे ट्रान्झिशन इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन होत असतं ते तुमचं, दिस इज द सेकंड स्टिम्युलेटेड इमिशन अँड द इमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू द 632.8 नॅनोमीटर. अँड धिस एनर्जी रेड कलर लेझर. This energy is equal to the red color laser. Okay, where is the third stimulated emission? When there is the transition of electron from, जेव्हा तुमच्या इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन होतं फ्रॉम F4 लेवल टू द F3 लेवल, अँड देर इज द इमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू द 1.15 मायक्रोमीटर. सो दीज आर द 3 स्टिम्युलेटेड इमिशन. इथं वेगवेगळे 3 स्टिम्युलेटेड इमिशन होते आणि इथून 3 लेझरचे लाईट इमिट होते. सो अगेन हिअर F5, आता तुमचे इलेक्ट्रॉन कुठे आले? F5 वरती आणि F3 वरती आले तुमचे सर्व इलेक्ट्रॉन. सो F3 and F5, these 2 levels are not a metastable states. या 2 मेटास्टेबल स्टेट नाही आहेत. सो there is the no stimulated emission, means electron immediately goes to the F2 level by the spontaneous emission. F5 ही मेटास्टेबल स्टेट नाहीये, म्हणजे इलेक्ट्रॉन पटकन तुमचा F5 वरून F2 ला येतो. कसा येतो? बाय द स्पॉन्टेनियस इमिशन. मीन्स देर इज द नो इमिशन ऑफ लेझर लाईट. The electrons which are present on the F3 level, again F3 level is not a metastable state, means immediately electron from F3 level jumps to the F2 level by the spontaneous emission. F3 level सुद्धा metastable state नाहीये, म्हणजे F3 वरून लगेच तुमचा इलेक्ट्रॉन कुठे येईल? F2 ला येईल. कसा? बाय द स्पॉन्टेनियस इमिशन. मीन्स देर इज द नो इमिशन ऑफ लेझर लाईट. लेझर लाईटचं इमिशन होत नाहीये. So, but your F2 is a metastable state. F2 is a metastable state. So, the electron which are present on the F2 level, जे इलेक्ट्रॉन F2 लेवल वरती आलेले आहेत तिथं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन होईल. कुठून आले ते? F3 आणि F5 वरून आले. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब. ट्यूबची जी वॉल आहे ना, त्या वॉल वरती ते काय होते? कोलाइड होते, टक्कर मारते भिंतीवरती त्या ट्यूबच्या. And they loses their energy. They lost their energy and goes to the F1 level. ते ट्यूबच्या भिंतीवरती टक्कर मारते, त्यांची एनर्जी लॉस करते आणि कुठे जाते? ऍट द एंडला F1 लेवलला जाते. सो दिस इज द हेलियम निऑन लेझर. हाच तुमचा हेलियम निऑन लेझर झाला. कुठून स्टार्ट करायचं? हेलियम पासून स्टार्ट करायचं. ते असं जाते, इकडून असं फिरून लास्टला कुठे येते? F1 ला येते. तेवढं सांगायचं. लक्षात आलेलं असेल सर्वांना आय थिंक. मी एकदम सिंपल साधं हळूहळू सांगितलेलं आहे. सो इफ एनी डाऊट देन प्लीज आस्क मी. इफ नो डाऊट देन वी गो टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर. अँड टुडे वी कन्क्लूड दिस चॅप्टर. Shall we go to the next point?
Yes, sir. ओके, बघा हे 3 वेगवेगळे ट्रान्झिशन झालेले दाखवलेत बघा आपण. ही 3 बाहेर पडलेल्या इमिटेड एनर्जी E6 वरून E3, F6 वरून F3 ला आल्यानंतर ना एवढी एनर्जी बाहेर पडते, ही लेझर लाईटची असते. ही F6 वरून F5 ला येतो, ही 3.39 नियर IR असते आणि F4 वरून F3 ला ही फार IR ची असते एनर्जी. ओके, ठीक आहे. So already I think in the last lecture we had discussed the applications of laser in the various fields. So these are the applications of laser in the field of industry and in the field of medical. I think in the last lecture we had discussed it. Yes or no? Yes, sir. So now we go to the last point, holography. या चॅप्टरचा जो लास्ट पॉइंट आहे तो होलोग्राफी आहे. आपण डिस्कस करूया. What is meant by the holography? Holography म्हणजे काय असतं? काय असतं कन्सेप्ट ऍक्च्युअली? You know the 2D photography and the 3D photography. सर्वांना माहिती आहे ना 2D फोटोग्राफी काय असते आणि 3D फोटोग्राफी काय असते? तुमच्याकडे असतो बघा एक पासपोर्ट साइज फोटो असतो. तो 2D फोटो असतो का 3D असतो? 2D. 2D. कसा असतो तो? 2D असतो. पण तुम्ही जर एखाद्या वेळेस आषाढी वारीला वगैरे फिरायला गेला तर असंच किंवा कुठेतरी यात्रेत गेला असेल तुम्हाला तिथं 3D फोटोग्राफी दिसते बघा. आणि आता आजकाल ते फोटोग्राफर सुद्धा लग्नाच्या अल्बम मध्ये पहिलं पेज 3D मध्ये टाकत असतो बघा. काय फरक असतो त्यात 2D आणि 3D मध्ये? काय फरक असतो? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द 2D फोटोग्राफी अँड द 3D फोटोग्राफी? बेसिकली दिस होलोग्राफी इज अ 2-स्टेप प्रोसेस. ही होलोग्राफी असते ना ही 2-स्टेप प्रोसेस आहे. ठीक आहे. When we go to the 2D photography, in that 2D photography only intensity is recorded, not a phase. In a 2D photography only intensity is recorded. This point is very important for your MCQ. 2D मध्ये फक्त इंटेन्सिटी रेकॉर्ड केली जाते. But in case of 3D photography, there is the intensity as well as phase recorded. Intensity बरोबर फेज सुद्धा रेकॉर्ड केली जाते. Where? In the 3D photography. 3D फोटोग्राफी मध्ये इंटेन्सिटी प्लस फेज हे दोन रेकॉर्ड केले जाते. त्याला आपण 3D फोटोग्राफी म्हणतो. म्हणजे बघा तुम्ही एखादा 3D पिक्चर घेतला असा फोटो बघायला लागला आणि त्याचा थोडा अँगल जरी चेंज केला तर आपल्याला त्याचं दुसरं फेज दिसल्यासारखे दिसते बघा. म्हणजे तिथे काय रेकॉर्ड केलं जातं? 3D फेज रेकॉर्ड केली जाते. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द होलोग्राफी? Holography is a 2-step process. In the first step, there is the recording of hologram. Means there is the object transformed on the photographic record or the photographic plate. We call this is the hologram. In the second step, there is the reconstruction of the hologram or the reconstruction of the photographic record. तुम्हाला माहिती आहे ना कोडॅक कॅमेरा होता बघा पहिला एक कोडॅक कॅमेरा. त्याला असं क्लिक केलं का फोटो निघायचा छोटासा असायचा. मेमरी वगैरे त्याला नव्हते. त्याला काय असायचा? रील असायचा, रोल म्हणायचो आपण. होतं का नव्हतं ते? येस सर. आपण काय करायचो त्याचे निगेटिव्ह धुवून आणायचो बघा आणि म्हणायचो आपण हा ह्याचं निगेटिव्ह धुवून आणलं का वगैरे. त्याच्यावर सूर्यप्रकाश लय पडू द्यायचं नाही नाहीतर ते ब्लर होईल वगैरे खराब होईल म्हणायचो का नाही? मग ते रोल असतो ना तुम्ही बघितलं बघा रोल असा असायचा. रोल म्हणजे काय? होलोग्राम. त्या रोलला काय म्हणायचं आपण? होलोग्राम म्हणायचं. काय म्हणायचं त्या रोलला आपण? होलोग्राम म्हणायचं. मग या होलोग्राफी मध्ये काय केलं जातं? होलोग्राफी ही 2 स्टेजची प्रोसेस आहे. पहिल्या स्टेज मध्ये काय केलं जातं की रेकॉर्डिंग केलं जातं. कशाचं रेकॉर्डिंग केलं जातं? जो काही आपण ऑब्जेक्ट त्याचा फोटो कॅप्चर करतोय त्याची इंटेन्सिटी त्या रोल वरती काय केली जाते? रेकॉर्ड केली जाते. ही पहिली स्टेज झाली. दुसऱ्या स्टेज मध्ये काय केलं जातं? रिकन्स्ट्रक्शन केलं जातं. म्हणजे त्याच्या फेज आपल्याला व्हेरी करता येते. त्याची काय करता येते? फेज व्हेरी करता येते. सो वी डिस्कस वन बाय वन व्हॉट इज द रेकॉर्डिंग अँड व्हॉट इज द रिकन्स्ट्रक्शन. पहिली स्टेज काय आहे? रेकॉर्डिंग. ओके, यू कॅन ऑब्झर्व दिस फिगर. ही जर फिगर तुम्ही ऑब्झर्व केली या फिगर मध्ये काय हिअर देर इज द वन कॉमन लेझरचा सोर्स आहे. इथे एक लेझरचा सोर्स आहे, असा कॉमन सोर्स आहे. आणि या लेझर वरून काय जनरेट बाहेर पडते?
लेझर बीम प्रोड्यूस होते. सम लेझर बीम्स आर स्ट्राइक्स ऑन द मिरर. काही लेझर बीम या आपण मिरर वरती स्ट्राईक केल्या. अँड सम लेझर्स ऑफ द सेम सोर्स ऑफ लेझर. एकाच लेझर मधून दोन्ही लेझर बीम बाहेर पडतात. काही लेझर बीम या आपण एका ऑब्जेक्ट वरती स्ट्राईक केल्या. मग काय होणार? देर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लेझर बीम्स. लेझर बीमचं काय होणार? रिफ्लेक्शन होणार. मग ज्या मिरर वरून रिफ्लेक्ट झाले तर लेझर लाईट त्यांना आपण म्हणायचं रेफरन्स बीम्स. रेफरन्स बीम्स which is the reflection of laser light from the mirror. मिरर वरून जे लेझर लाईटचं रिफ्लेक्शन झालेलं आहे त्याला आपण म्हणायचं रेफरन्स बीम्स. Where is the second reflection? The laser beams which are strikes on the object. ऑब्जेक्ट वरती ज्या लेझर बीम पडले त्यांचं रिफ्लेक्शन झालं त्याला आपण काय म्हणायचं? We call this is the object beams. We call this is the object beams. We collect these reference beams and the objects beams on the hologram or on the photo plate. जे रिफ्लेक्शन झालेलं आहे कशाचं? रेफरन्स बीमचं आणि ऑब्जेक्ट बीमचं, त्या दोन्ही रेचं आपण काय करायचं? कलेक्शन करायचं. कशावरती कलेक्शन करायचं? कलेक्शन ऑन द होलोग्राम और द फोटो प्लेट, किंवा तो जो आपण निगेटिव्ह रोल म्हणतो ना त्याच्यावरती आपण कलेक्शन करतो. मग काय होतं कलेक्शन झाल्यानंतर? सो each point of object scatters the incident light and it travels towards the photographic plate and interferes with the reference beam and produce the interference pattern. There is the interference patterns where in which कशाच्या मध्ये interference pattern होणार? When this reference beams and object beams, in between these two beams there is the interference patterns. Interference pattern we call, किंवा या सर्व प्रोसेसला आपण काय म्हणायचं? दिस इज द फोटोग्राफिक प्लेट इज कॉल्ड द होलोग्राम. याला आपण म्हणायचं तो निगेटिव्ह रोल, किंवा त्याला आपण काय म्हणायचं? होलोग्राम म्हणायचं. हे काय झालं? तुमचं रेकॉर्डिंग झालं. ठीक आहे. इन द रिकन्स्ट्रक्शन पार्ट, हा तुमचा रिकन्स्ट्रक्शनचा पार्ट झाला. इथं काय आहे तुमच्या रिकन्स्ट्रक्शनच्या पार्ट मध्ये? सो इन केस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम, द ऑब्जेक्ट कॅन बी व्ह्यूड बाय द इल्युमिनेटिंग द होलोग्राम. आपण हा होलोग्राम बघा इथं आपण कॅप्चर केले ना, इथं याच्यावरती आपण काय केले? जस्ट 1 मिनिट. इथं आपण काय केले? ऑब्जेक्ट आहे त्याला आपण इथं कॅप्चर केले. कुठं? इथं इथं या होलोग्राम वरती. याला आपण होलोग्राम म्हणतोय. हा होलोग्राम काय केला आपण? पुन्हा तो होलोग्राम घेतला आणि त्याच्यामधून काय पास केलं? अगेन वी पास द लेझर बीम्स. जो आपण हे होलोग्राम कॅप्चर केलता त्या होलोग्राम वरून आपण काय करतोय? पुन्हा आपण लेझर बीम पास करतोय. त्या लेझर बीम पास केला म्हणजे काय करतो आपण? व्ह्यूड बाय द इल्युमिनेटिंग. कशानं? लेझरनं. सो द रिकन्स्ट्रक्शन बीम इल्युमिनेटिंग द होलोग्राम at the same angle as the reference beam. The hologram act as the diffraction grating and secondary waves from the hologram interfere constructively in certain directions and destructively in other directions. Okay, baka. When we observe the 3D photograph in one angle, again if we fold or if we go to the second angle, then we observe the different image in the same plate. बघा आपण जेव्हा 3D फोटोग्राफी एका अँगलने बघत असतो आणि पुन्हा आपण अँगल चेंज करून जर ती 3D फोटोग्राफी चेक केली तर आपल्याला काय होतं? सेम इमेज दिसते का डिफरंट अँगल मधून इमेज दिसते? आपल्याला डिफरंट अँगल मधली इमेज ऑब्झर्व होते. म्हणजे इथे काय होतंय? इंटरफेअर कन्स्ट्रक्टिव्हली अँड डिस्ट्रक्टिव्हली इन द डिफरंट डिरेक्शन्स. इंटरफेअर होतं कसं? कन्स्ट्रक्टिव्हली आणि डिस्ट्रक्टिव्हली. कशामुळे? ड्यू टू द सेकंडरी व्ह्यूज मुळे. कशामुळे? तुमच्या सेकंडरी व्ह्यूज मुळे. सो देन वी कॅन ऑब्झर्व द रिअल इमेज इन फ्रंट ऑफ द होलोग्राम. होलोग्रामच्या पुढच्या बाजूला आपल्याला ही रिअल इमेज आपल्याला ऑब्झर्व होते. And behind the hologram we can observe the virtual image. We can observe the virtual image. So this is the 3D photography. And
दिस इज द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द होलोग्राम. यालाच आपण काय म्हणायचं, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द होलोग्राम. हाच तुमचा होलोग्राम झाला. ओके, ठीक आहे. बेसिकली तुम्हाला सांगतो होलोग्राम मध्ये काय केलं जातं, होलोग्राफी मध्ये काय केलं जातं, 2 स्टेप प्रोसेस आहे. पहिल्यामध्ये रेकॉर्डिंग केलं जातं, दुसऱ्यामध्ये रिकन्स्ट्रक्शन केलं जातं. रेकॉर्डिंग मध्ये काय केलं जातं, एकाच लेझरच्या सोर्स मधून लेझर लाईट प्रोड्यूस केल्या जाते, त्या मिरर वरती स्ट्राईक केली जाते, आणि दुसरी आपल्याला ज्याची इमेज पाहिजे त्याच्यावरती स्ट्राईक केली जाते. त्या दोन्हीमधून लाईटचं रिफ्लेक्शन होईल. ते रिफ्लेक्ट झालेला रे आपण एका निगेटिव्ह वरती म्हणजे होलोग्राम किंवा फोटो प्लेट वरती कलेक्ट करणार. तो जो कलेक्ट केलेला होलोग्राम आहे किंवा फोटो प्लेट आहे त्याच्यामधून पुन्हा आपण लेझर बीम पास करणार. डिफरंट अँगल मधून जर आपण ऑब्झर्व केलं तर तिथं आपल्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह वेगवेगळे इंटरफरन्स भेटते. त्याच्यामुळेच आपल्याला डिफरंट फेजेस ऑब्झर्व होते जर का आपण बघण्याचा अँगल चेंज केला तर, ऑब्झर्व करण्याचा अँगल चेंज केला तर. यालाच आपण होलोग्राफी म्हणायचं. हाच तुमचा कन्सेप्ट होलोग्राफी आहे. सो okay, so this is the first part, stimulated absorption. Is any doubt? Please response. No, sir. So the second sir. part, spontaneous emission. Any doubt? No, sir. Next, stimulated emission. Okay, ज्यांना कोणाला ज्या स्लाइड मध्ये प्रॉब्लेम आहे तिथे विचारा, मी थांबतो, ते डिस्कशन करूत आपण. Okay, so here our second laser chapter is over. So in the next lecture we will discuss the MCQs based on the laser. लेझर वरचे जे MCQ आहेत ते MCQ आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. सो इफ एनी डाऊट, इफ एनी क्वेश्चन्स ऑन द लेझर देन प्लीज आस्क मी. ओके, या चॅप्टर वरती तुम्हाला न्यूमरिकल नाही येत, एकही फॉर्म्युला नाही, त्यामुळे न्यूमरिकल नाही येत तुम्हाला. सो शॅल वी स्टॉप हियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोणाला काय अडचण नाहीये? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, व्हेरी गुड. सो सी यू टुमॉरो. बाय.